बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको हरोटा सईदा के इलाका में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के पास वाक़या एक ओपन रेंज टाइप बफलो फार्म पे लेके आया हूँ। इन 40 बफलो के ओनर बहुत ही तजर्बाकार इंसान हैं। इस फार्म की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये सिटी एरिया में कैंट के करीब वाक़या है और इन्होंने जगह का इंतखाब इस तरीके से किया है कि इनको मौसम में भी फ़ायदा दे और इनकी सेल में भी इनको फ़ायदा दे, और इनके अखराजात इंतहाई कम हैं इस जगह के इंतखाब की वजह से। और इन 40 जानवरों से हर किस्म के अखराजात निकाल कर, खाने पीने, लेबर के अखराजात और हर किस्म के अखराजात निकाल कर ये रोज़ाना 5 से 6 हज़ार बचत कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये वीडियो न्यू फार्मर्स के लिए एक हिसाब से तोहफे के बराबर काउंट की जा सकती है। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे और नौजवान फार्मर्स को बहुत पायदार और अच्छी मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन उससे पहले याद कराना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप फार्मिंग से मुतल्लिक़ नित नई मालूमात से फ़ायदा उठाते रहें। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? ठीक ठाक है। करिए चाचा जी की ना अपना? अकरम, मोहम्मद अकरम। चाचा अकरम जी, ए तुसी डंगरां दा कारोबार किन्ने अरसे तो कर रहे हो? सारी उम्र हो गई, प्यो दादे भी यही कीता। प्यो दादे तू यही कीता? हाँ जी। किन्ने के डंगर रखे जे? डंगर हैं 40 का। सारियां मज्जां ने कि गां भी ने? गाइयां 3 ने, बाकी मज्जां ही ने। बाकी मज्जां ने जी। तुसी इन्ने अरसे तो प्यो दादे दे अरसे तो काम करदे हो पे जी। सानू ए दसो कि गावां रखण च फायदा या मज्जां रखण च फायदा? मज्जां रखण च। उन्हां च की वादा है जेड़ा गाइयां च नहीं है? गाइयां दुध रियाज विकदा, मैयां महंगा विकदा। ठीक है। मैयां दे दुध दा रेट इत्थे अजकल की चलदा? 100 रुपया। 100 रुपया? माशाअल्लाह। अच्छा चाचा, मज्जां दे कारोबार च तुसी इस कारोबार नूं फायदामंद समझदे हो या घाटे बंदा सौदा समझदे हो? नहीं, असीं तो फायदा ही समझने। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? फायदा इस तरह दुध आपी बेच लईदा ਠੀਕ ਹੈ। दुकानां ते जाके। ਠੀਕ ਹੈ। मैयां ना बंदे रख शक नाल पट्ठे कंडे तो मुल लिया के फिर भी फायदा। ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? फिर भी फायदा। ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ? पट्ठे खा जाती 150 के खा छड़दी होगी। ਤੇ ਸੂਈ? सूई भी नहीं खाती। 150 ਦੇ? हाँ। ਠੀਕ ਹੈ। 150 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? मन पट्ठे ਮਣ ਖਾ ਜਾਂਦੀ? मन में तो बड़े। ਚਰਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? चुराई सारा दिन चुरदियां ने। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ। ਇਹ 35-40 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? बंदे दो। ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ हाँ जी। ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ? आराम नाल। ਚਾਚਾ ਇਹ 35-40 ਮੱਝਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? दुध वेच वच के 5-6 हज़ार बच जाता। ਬਚ 5000 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ? हाँ, शै कट के। ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਕੇ 40 ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ 5000 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, 40 सारे दुध नहीं देने वाले। ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? दुध मेरा कोई 20-18 दिंदे होंगे, बाकी सुक्के। 18-20 ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 18-20 ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ 5-6000 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। कोई ਤੁਹਾਡੀ औखा ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? कोई औखा नहीं, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। करना चाहिए। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚਾਚਾ, ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਤ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? नहीं, लेबर एक टोल जा दूजी आ जाती। ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ मिल जाता ਆਰਾਮ ਨਾਲ? आराम नाल। ਯਾਨੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? कोई परेशानी नहीं। ਪੱਠੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ? हर टाइम कंडे मिल जाते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ? शहर के नेड़े होए तो बहुता फायदा। ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? पट्ठे भी रहा शहर के कंडिया से। ਅੱਛਾ। दुध भी महंगा। दुध 110 होना उत्थे। ਠੀਕ ਹੈ। 20 भी ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ चलता। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ 70-80 ਚੱਲਦਾ ਹੈ। हाँ जी, इतने 120 भी चलता। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਲੱਗ। साढ़े 120 बड़े लोग देंगे। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 120 ਤੋਂ? पिंड च लोग खड़ो नहीं दिंदे, भांडे लैके आउंदे ने। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਲਾਬ ਹੈ। हाँ जी। ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਤਲਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मच्छी भाई मच्छी का ठेका लिया। ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਦਾ? ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਮੱਝਾਂ ਨਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? 2 ਲੱਖ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ। 2 ਸਵਾ 2 ਦੀ? ਤੇ ਗਾਈ? ਗਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਚੰਗੀ, 1.5 ਦੀ ਪੌਣੇ 2 ਦੀ।
ਤੇ ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗਾਂ ਮੱਝ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਘਰ ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਮੰਡੀ ਚ ਧਰੋ ਬਾਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ 2 ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਚੋ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੂਈ ਮੱਝ ਤਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? 12-13 ਸੇ। ਤੇ ਗਾਂ 20 ਸੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀ। ਗਾਂ 20 ਸੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀ, 20-25 ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵਾਂ? ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, 8 ਮਈਆਂ ਰੱਖੇ, 2 ਰੱਖੇ ਗਾਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਹਰ 10 ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਗਾਈਆਂ, ਫਿਰ 40 ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਗਾਈਆਂ ਤੇ 32 ਮੱਝਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਮਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ 60 65 50 ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ 'ਚ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੂਈਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ? ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪਾਲਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਲੈਣ ਜਾਏ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੱਝ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ? ਮੱਝ ਦੀ ਪੁੱਛ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਠ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੱਝ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਚੌੜੀ ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਬੱਲਾ, ਇੰਜ ਮਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਲਾ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਿੰਜ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀਆਂ 5 ਵਜੇ, ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਛੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਠੀਕ, ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੋਕ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਡੇ ਗੁੜ ਛੋੜ ਥੋਮ ਸ਼ੋਮਾ ਸ਼ਬ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ। ਕਿਸ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਦਰ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੀ ਦੇਣ ਧਾਰੇ ਟੁਰੇ? ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਆਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੱਚਾ ਕੀ ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ। ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਕੱਚਾ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਹੀ ਵੇਖੇ। ਪੱਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਾਮੀਆਂ ਪੱਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ 40 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 14, 15, 13, 16 ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਰਚ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 20 ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ? ਕੰਮ ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ, ਝੋਟੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜੇ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਝੋਟੀਆਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜੇ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਬੂਟਾ ਫੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਝੋਟਾ। ਝੋਟਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਝੋਟੇ ਮਈਆਂ ਜੋ ਹੱਲਾ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਝੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਝੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਦਾ ਝੋਟਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਥਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਝੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਝੋਟਾ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਹ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲਿਓ। ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲਿਓ। मिलेगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। नहीं, मैं क्या बोलियो ना, नंबर बोलियो अपना। मैं याद ही नहीं। अच्छा, चचा जी ने मुझे अपना नंबर मिस कॉल दे के बताया है। चचा का नंबर है 0347 450 9267। ये टेलीनॉर का नंबर है। तो अगर आपने किसी ने चचा से रब्ता करना हो तो इस नंबर पर वो रब्ता कर सकता है।
ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ